پہلے نام بنام ہم سب کا دامن مراد بھر دے. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام. اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام. اللہم جعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام. اللہم جل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام. اللہم اشرنا مال حسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام واشرنا یوم القیامہ تحت اللوائل حسین علیہ السلام. اللہم اسکلنا فی الجنت مال حسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشرقات الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. صلوات. مومنات، آج 8واں دن ہے. گفتگو عقیدہ رجت اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو جاری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ معرفت کے رزق سے میری بہنیں مستفید ہو رہی ہیں. کہ کیونکہ کل آپ کو پتہ ہے زیادہ پرسے کا ہی دن ہے، زیارت ذوالجنہ ہے، تو کوشش کروں گی تھوڑا سمیٹوں اس بات کو کہ عقیدہ رجت کے بارے میں جتنی دن میں نے یہاں پہ بات کی ہے، یہ ایک لائن میں ضرور بولتی ہوں اپنے آقا کے فرمان کی کہ جس کا عقیدہ رجت اور معراج پہ نہیں ہے، ہمارے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آیت جو روز آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں کہ رجت والے دن نبیوں نے آنا ہے، شہداء نے آنا ہے، ان کے درمیان حق کا فیصلہ ہونا ہے. اور جب نبی بھی آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، اور آپ میں سے، ہم میں سے جو یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے کربلا میں اور ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے، اگر یہ سمجھیں تو یہ رجت جو ہے یہ اس کی بریا کا احسان ہے آپ پر، کہ وہ کریم فرما رہا ہے کہ آؤ میں کربلا پلٹاتا ہوں، لوٹاتا ہوں، تم بھی پلٹ کے آ جاؤ. اگر اس عقیدے کے بارے میں غور کریں گی تو یہ احسان عظیم ہے اللہ کا کہ تمہیں بھی میں وہ مقام دوں. ان سب کو پلٹا رہا ہوں تو پلٹیں گے وہی جو آج لبیک کہتے ہیں، آج جن کے سینوں میں تڑپ ہے، یا جو لبیک کہہ کے طلب کر رہے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں اور جو تیاری کر رہے ہیں. جتنی تیاری مضبوط ہے اتنا ہی رابطہ مضبوط ہوگا، کیونکہ وہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم شقتو، کہ جب وہ دن شک ہوگا، جب وہ دن طلوع ہوگا، اس دن میں زمین کو شک کر دوں گا. کہ یوم تشق الارض عنہم صراحاً. اللہ فرما رہے ہیں سورہ کاف آیت نمبر 44، اس کی ذات ارشاد فرمائیے کہ یوم تشق الارض، کہ جب زمین کو میں شک کروں گا، عنہم صراحاً، جب میں زمین شک ہوگی اور ان کے لیے زمین کو میں پھاڑوں گا، کھولوں گا، تو مردے اٹھ کے قبروں سے بھاگیں گے. توجہ رکھیں گی، ایمان تازہ ہوگا. بات وہی رجت پہ ہم جا رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب زمین کھلے گی، زمین پھٹے گی تو مردے نکل کے بھاگیں گے. یہ کون سے دن کا تذکرہ ہے؟ یہ روز محشر کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ روز محشر کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہر کوئی اٹھے گا تو اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا. پھر قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب روز محشر ہوگا تو اکیلے نہیں بھاگیں گے، اس دن ہر ایک کے ساتھ اس کا امام ہوگا. رجت فیصلہ کر دیا، امامت نے فیصلہ کر دیا. اب وہ وقت گزر گیا کہ تم انتخاب کرو، یا کسی کی نصرت کے لیے جاؤ یا کوئی تمہاری مدد کرے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم آؤ گے اکیلے نہیں،
جو جس کو صدا دی جائے گی وہ اپنے اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. جتنا رش کرے اپنی قسمتوں پہ کم ہے. جس نے پتھر کو امام کہا ہے وہ پتھر کے ساتھ جائے گا. جس نے زید کو امام کہا ہے وہ زید کے ساتھ جائے گا. جس نے بکر کو امام کہا ہے اس نے بکر کے ساتھ جائے گا. جس کو امام کہا ہے جب صدا آئے گی ہر کوئی حاضر ہو جائے اپنے امام کے ساتھ. تو پھر اپنے مقدر پہ جتنا رش کر لیں. جو آدم کے امام ہیں, جو امام الاولین ہے, جو امام الاخرین ہے, پھر ایک امام نہیں وہ 12 کی قطار ہوگی. جی اس لیے میں یہ کانسیپٹ بتا رہی ہوں. یہ روز محشر نہیں ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ یوم تشقق الارض عنہم سراہن, اس دن اکیلا بلایا ہے. روز قیامت کے لیے فرما رہے ہیں اکیلے نہیں, صدا دوں گا امام کے ساتھ. جو وقت کی کمی ہے کہنا نہیں تھا, یہاں پر بات آ گئی. یہ میرے اپنے ہی لکھے ہوئے 2 اشعار ہیں, میرا دل ہے کہ بتا دوں. حالانکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, لیکن آپ کو بھی اپنی عظمتوں کو پتہ چلے اور اتنی مضبوط تیاریوں سے اپنی کمر کو کسیں کہ جب عالم ہوگا ہر کوئی امام کے ساتھ جائے گا تو پھر قطاریں بن جائیں گی. ایک طرف سیاہ چہرے ہوں گے, ایک طرف نور کے پیکر ہوں گے. لگ رہا ہے نور کی لائن کے پیچھے نور چل رہے ہوں گے, اور جو باطل ہے سیاہ کے پیچھے, سیاہ آئمہ کے پیچھے, باطل آئمہ کے پیچھے باطلوں کی ایک لائن ہوگی. تو نور والے چل رہے ہوں گے, سیاہ چہروں والے روکیں گے, رکیے ٹھہریے, لیکن یہ نہیں رکیں گے. انہوں نے غدیری جام پیے ہوں گے. جی انہوں نے غدیری جام پیے ہوں گے, اور ان کا نور دیکھ کے فرشتے پتہ ہے کیا کہیں گے کہ ورد علی نے ان کا ہر غم دور کر دیا. عشق علی کے نور نے آج ان کو بھی نور کر دیا. جی عشق علی کے نور نے آج ان کو بھی نور کر دیا. جلدی جلدی گزر رہی ہوں, اور پھر وہ سوال پوچھیں گے اپنے, جلدی جلدی نامہ اعمال دیکھیں گے. نمازیں ادھر بھی ہیں, نمازیں ادھر بھی ہیں, روزے ادھر بھی ہیں, روزے ادھر بھی ہیں, حج ادھر بھی ہے, حج ادھر بھی ہے, زکوٰۃ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, قرآن ادھر بھی ہے, ادھر. پھر آپ کو روک لیں گے, اعمال تو ادھر ہے. بتاؤ کس طرح سے تم روشنیوں سے اپنے یہ پیکر بھرتے رہے, کیا عمل تھا جو تم زندگی میں کرتے رہے. جی تو پھر یہ جواب میں نے ہم سب کی طرف سے لکھا ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے ہم جلی جلی کرتے رہے. پہلے تو اللہ ہے نا, پہلے اللہ کا اقرار ہے جو 14 کا اللہ ہے, اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے ہم جلی جلی کرتے رہے. ہم نے وہ عمل کیا جو قلندر گلی گلی کرتے رہے. اس واسطے جیے, اس واسطے نور سے روشن ہے چہرے ہمارے آج, کہ زندگی میں ہر سانس کے ساتھ کیونکہ ہم نے روز محشر اور روز رجت کو کمپیئر کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کون سا دن ہے, یہ کون سا دن ہے. سورہ کاف کی آیت نمبر 44 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پھٹے گی. یوم تشقق الارض, جب زمین پھٹے گی تو اس میں سے مردے اکیلے بھاگیں گے, ساتھ کوئی بھاگے گا نہیں, بھاگیں گے, دوڑیں گے. اور جو روز قیامت ہے اللہ فرما رہے اس دن ساتھ ایک کے ایک ہانکنے والا ہوگا, ایک وارث ہوگا, کوئی لاوارث نہیں ہوگا. ہر جو باطل ہے اس کا وارث باطل ہوگا, جو کفر ہے اس کا وارث کفر ہوگا, جو حق ہے اس کا وارث حق ہوگا. جی یہ ہے تصور. اب ایک قدم اور آگے آ جائیں. سورہ المعارج آیت نمبر 43, اس میں اللہ کی ذات ارشاد فرمائے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم لا یوفسون. اللہ فرما رہا ہے کہ جب مردے
कब्रों से खारिज होंगे, जब मुर्दे कब्रों से निकलेंगे तो ऐसा लगेगा अलमों के पीछे भाग रहे हैं। सूरह मारिज खोल के देख लीजिएगा, आयत 43, ऐसे लगेगा ये रोज़े महशर नहीं है, महशर में तो 7 इमाम है ना, ये उससे पहला कोई दिन है। कैसे महसूस होगा कि जैसे अलमों, पहली आयत में था भाग निकले हैं, इस आयत में है कि अलमों के पीछे भाग रहे हैं। अब अलमों के पीछे भागेंगे वो जो इधर अलम को देख के गुजर जाता है, जो झुक के सलाम करता है, उसको भागने की जरूरत नहीं है। ये वफादार का अलम है जी, ये वफादार का अलम है। और रोज़े रजत जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ ना, जिस दिन का तस्करा कर रही हूँ कि ये अलम बुलंद होगा, ये वो अलम है जिसको बगैर बाजुओं के सारी ज़िंदगी अबुल फज़ल ने थामा है। उस दिन ये अलम उस हाथ में होगा और बुलंद होगा। उस दिन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मकनातीस की तरह जो भाग रहे हैं उनको भागने दें, ये वो है। और जो मकनातीस की तरह जाएंगे उनकी तैयारी भी होगी। उन्होंने नहीं देखा कि अलम किसी दुश्मन के घर पे उसने झुक के सलाम किया है, तो फिर उस दिन अलम पे क्या लिखा होगा, या सारतल हुसैन जी है, या जो आज एहतराम करते हैं, जो झुक झुक के सलाम करते हैं, तो ये वफादार का अलम है, वफादार का अलम है। क्या बयान करके ये अलम फरमाता है कि मैशर की गर्मी का सबको आलम में डर होगा, मैशर की गर्मी में उस आलम में सबको डर होगा। शियो घबराना नहीं, तुम्हारे सरों पे अब्बास का, तुम्हारे सरों पे अब्बास का अलम होगा। वफा करके फरमा रहा है मैं वफादार का अलम हूँ, वफा निभाऊंगा, फरेरे में लपेट के तुम्हें जन्नत ले जाऊंगा। मौला आपको आबाद रखे। ये झुक या क्योंकि आज मेरे बाबुल हवाइश का तस्करा है ना, तो थोड़ा सा मौला की रजत का तस्करा आपको पता है, जैसे जैसे जिक्र आया है शहज़ादा अली अकबर का आया तो रजत में तस्करा हुआ, करीम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो आज अलम है तो यकीनन हक है कि साथ थोड़ा सा हम तस्करा जो है वो रजत में मिला के करें कि उस दिन मेरे मौला का जो अलम है, लेकिन जिस हाथ में होगा, कायम के हाथ में होगा, और उस अलम पे, इसी अलम पे लिखा होगा अस्सलामु अलैका या सारतुल हुसैन, और पकड़ने वाला हाथ जो है, जो कायम आले मोहम्मद है, जो सारी हुज्जतों का निचोड़ है। मेरी बात ज़ुबान पे आ रही है, वक्स में को के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई हुई बात रोकूंगी भी नहीं, ताकि पता तो चले कि जिसने सारतुल हुसैन का परचम थामा हुआ है वो कायम क्या है, जिसने आसमान की सारी हुज्जतों को नीचे उतार लिया। जैसे ही आना था अल्लाह के सारे नूर को नीचे उतारा, तो उस हाथ की अजमत क्या है, रज्जत वाले दिन, ज़हूर वाले दिन उस हाथ की अजमत क्या होगी। तो किताब का नाम है जन्नतुल मावा, मिर्ज़ा हुसैन नौरी किताब जन्नतुल मावा। कोई बात मैंने रेफरेंस के बगैर नहीं की, आपके सामने रेफरेंस होता है। जन्नतुल मावा
اس کی عظمت اتنی بڑی کہ اس کو بحار الانوار میں شامل کیا. اس میں صرف 2-3 لائنوں کی صلوات ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ ہاتھ جس نے سار اللہ کا پرچم جو ہمارا امام ہے. اور پھر میں بار بار کہتی ہوں یہ مولا ہمیں کیوں بار بار دکھاتے ہیں. دیکھو اس دنیا میں نہ کھونا کسی امام نے, ہمارے باقی ائمہ سارے کریم ائمہ گزرے ہیں, کسی امام نے اپنی ریت کو وہ مقام نہیں دیا جو ہمارے امام نے دیا ہے. ایسا ہی ہے نا, جو ہمارے امام نے دیا ہے. تو اسی لیے وہ کیا تحریر فرماتے ہیں کہ درود و سلام صلوات اللہ علیہا القائم فوق مرکات الہمام الاسم العظم الالہی العلم الغیر المطلعی مطلت الفجری. وہ کیا فرما رہے ہیں, میں جلدی جلدی گزر رہی ہوں ساتھ ساتھ. فرمایا کہ کتب رہی الوجود مرکز دائرۃ الجہود الجمال جمع و جمع الجمال و نازم الملازم و مطلت النور المصطفیہ و منبت الاسرار المرتضیہ. بات بہت لمبی ہے لیکن صرف میں اتنی سی بات لوں گی جتنی مجھے ضرورت ہے. سلام کر کے کیا فرما رہے ہیں, اس قائم پر سلام فوقا ہمرات الہمم, اس امام پر سلام جو ہمتوں اور ارادوں سے بہت اوپر کھڑا ہے. صرف جہاں پر ہماری ہمتیں ہمارے ارادے دم توڑ جائے نہیں, جہاں پہ آدم کا ارادہ دم توڑ جائے, جہاں پہ نوح کا ارادہ دم توڑ جائے, اس سے اوپر کھڑا ہے ہمارا امام. جی اس سے اوپر کھڑا ہے امام. آگے کیا فرمایا, اس پر سلام جو علم غیر متناہی, جس علم کی حد ہی نہیں ہے اس علم پر بھی جو حاوی ہو, اس امام پر سلام. اگلی بات کیا فرمائی, فرمایا کہ کتب رئی الوجود. توجہ کریں گی, میرا وعدہ ہے ایمان تازہ ہوگا. کتب رئی الوجود, کتب میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ پتھر کے 2 پتھر چکی جو ہاتھ سے چلاتے ہیں, 2 پتھر ایک نیچے اور اوپر, اس کے درمیان میں جو لکڑی ہوتی ہے اس کو کتب کہتے ہیں, جس کے بغیر چکی چلنا ممکن نہیں ہے. جو بچیاں میرے خیال میں اس ایج کی انہوں نے تو شاید دیکھی بھی نہ ہو کہ 2 پتھر ہوتے ہیں, ایک نیچے ایک اوپر, بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے اور ایک لکڑی کا یا جو بھی ڈنڈا نصب کر دیا جاتا ہے, وہ کتب کہتا ہے جو چکی کو چلاتا ہے. اور مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا کتب بین السماوات والارض, میں زمین و آسمان کی چکی کا علی وہ کتب ہوں. اگر میں نہ ہوں نہ آسمان کا نظام چل سکے, نہ زمین کا نجیے, نہ زمین کا نماز چل سکے. اور پھر شہزادی نے بھی فرمایا, میری شریکت الحسین, میری شہزادی فرماتی ہے انا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی چکی کو چلانے والا کتب میں ہوں. اور جو اب میں تذکرہ کر رہی ہوں, میرے مولا کو سلام کیا فرما رہے ہیں کہ کتب رئی الوجود, وجود کی چکی چلانے والا کتب, جس کی وجہ سے عرش ہے, فرش ہے, لوح ہے, قلم ہے, کرسی ہے, آسمان ہے, ستارے ہیں, سورج ہے, پہاڑ ہیں, بہاریں ہیں, ہوائیں ہیں, نظارے ہیں, آبشاریں ہیں, جس کے لیے 18,000 عالمین. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی, جس کے لیے 18,000 عالمین ہے. اور اللہ فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک, اگر تجھے نہ بناتا, اگر یہ 14 نہ بناتا تو ان کو نہ بناتا. اور اگر سچ پوچھیں گی محمد مصطفیٰ ہے تو قائم کی وجہ سے, علی مرتضیٰ جی ان کا وجود بھی اگر قائم ہے. وقت کو دیکھ کے ساری بات چھوڑ گئے. ایک اہم بات تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رجت اور ظہور امام کے بارے میں یہ کون سا ظہور ہوگا. یہ جو درود سلام ہے نا, صلوات اللہ علی مطلت توجہ مطلت الانوار مصطفیہ, کہ اس پر سلام جو مطلع ہے نبوت کے, مصطفیٰ کے سورج کا. سمجھا کے توجہ رکھیں گے, وعدہ میرا ایمان تازہ ہوگا کہ مطلع کیا ہوتا ہے, جہاں سے کوئی چیز نکلے وہ اس کا مطلع ہوتا ہے. جیسے سورج جہاں سے نکلے وہ سورج کا مطلع ہوتا ہے. سمجھ آ گئی, مطلع کہاں ہے, جہاں سے کوئی چیز نکلے. جیسے سورج
اپنے مطلع سے نکلتا ہے. تو لکھنے والے نے کیا لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبوت کے سورج کا، شمس نبوت کا مطلع ہے توحید، کیونکہ توحید سے یہ 14 نکلے ہیں. 14 کا اللہ یہ ہے، 14 کا خالق یہ ہے، 14 کا مالک یہ ہے. تو بتایا کہ توحید کے مطلع سے جو نبوت کا سورج نکلا تو کبھی وہ ابو تراب میں اس نے قیام کیا، کبھی اس نے طہارتوں میں قیام کیا، کبھی اس نے حسن کے حسن میں قیام کیا، کبھی اس نے حسین کے کرم میں قیام کیا، کبھی اس نے عبادت کی زینتوں میں زین العابدین میں قیام کیا، کبھی اس نے باقر کے سینوں کے چیرنے والے علم میں یہ نور تیرتا رہا، کبھی صداقتوں کے سمندر میں یہ نور لہریں مارتی ہیں. سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے. کبھی یہ کاظمیت کے شجر میں کھلتا رہا، کبھی یہ سوچ کے کہ اللہ کی رضائیں کھل رہی ہیں، کبھی یہی نبوت کا سورج اللہ کی رضاؤں میں ایسے تیرتا رہا کہ زمانہ محمد کو رضا کہتا رہا. جی کبھی طواغت سمندر میں تقوی میں ایسا اجاگر ہوا کہ پاک محمد کو لوگ تقی کہنے لگے، کبھی نکاوت کے سمندر میں ایسے پھلا پھولا کہ لوگ نقی کہنے لگے، اور کبھی خدا کی ہیبتوں کو سمیٹتے ہوئے، جی خدا کی ہیبتوں کو سمیٹتے ہوئے ایسا جلوہ گر ہوا کہ نور محمد کو لوگ ہادی کہنے لگے، حسن عسکری کہنے لگے. جب حسن عسکری کی مسند پر اللہ کی ہیبت چھا گئی تو پھر مقام خضرہ سے اوپر جا کے ایسا غائب ہوا، ایسا غائب ہو. جی سلامت رہے، مولا آپ کا بات رکھے. ایسا غائب ہوا. کون غائب ہوا؟ نور محمد. اصل میں غیبتوں کا یہ ظہور لے کے اسی محمد نے آنا. جی اب سمجھ آئے گی نا؟ آئندہ جب کہیں گی کلونا محمد، کلونا محمد کا کانسیپٹ کلیئر ہوئے. جس میری بہن کو کلیئر ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور بتائے. سوچتے رہے نا اولونا محمد، اوسطنا محمد، آخرونا محمد. اب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تھا ایک ہی، اس نور کے سمندر میں گردشیں کرتا رہا. کبھی کوئی نام دے دیا، کبھی کوئی نام دے دیا، اور جب ہیبتوں کا سمندر سج گیا اللہ نے کہا آ جا اب میں مکمل. اور یہی وجہ ہے جو یہ اہل سنت بھی دعائیں مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ کہ اپنے پاک نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے. اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا میرا حبیب تو تہجد پڑھ، میں تجھے تیرے مقام محمود. یہ مقام محمود کیا ہے؟ کوئی درخت، کوئی تخت ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی چیز رہ گئی تھی؟ جب ان کو خلق کیا تھا ساری طاقتیں، ساری عظمتیں، ساری بلندیاں، سارے اختیار، سارے تخت، کل کی کل خدائی دے کے کہا تھا، بتایا تھا نا یہ میری امانتیں ہیں. خدائی تو ساری دے دی، کوئی رتبہ نہیں رہتا تھا. یہ مقام محمود وہی ہے کہ جب تجھے شروع کیا تھا آخر میں تجھے اتاروں گا. محمد کا آنا، جی سلامت ہے، آخر میں تیرا آنا مقام محمود ہے. بے شک ہر ایک سے خود بھی فرما رہا ہے نا. اسی لیے پتہ ہے کہ اصل تو محبوب ہی آ رہا ہے نا. اسی لیے فرمایا انا من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں. تم بھی انتظار کرو. خود بھی انتظار کر رہا ہے، زمانہ بھی انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ آنے والا وہی ہے، حقیقت تو وہی ہے. اس لیے یہ مسند سجی ہے. اللہ جل میں بس اسی بات پہ آ رہی ہوں جلدی کہ بار بار یہ میسج ایک میری بہن بھی فالو کر لے گی تو میں سمجھوں گی کہ عاقبت کا سامان ہو گیا. آج بتانا نہیں تھا لیکن میری ایک بہن، سب اس کے لیے دعا کریں، وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اندر آ کے مولا نے معرفت پڑھائی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں، وسیلہ کسی کو بنا دیتے ہیں. وہ ادھر آئی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ میری معرفت میں اضافہ ہوا ہے. میں نے کہا کہ میں تو نہ چیز ہوں. اندر آ کے کلمہ علی ولی اللہ کا آج اندر میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، وہ رو رہی تھی.
देखिए, इसमें किसी का कमाल नहीं है, मेरा तो कोई कमाल, ये उनका करम हो रहा था, वो इधर ले आए, इन्होंने समझ लिया कि असल में नूरे मोहम्मद एक ही है, इन्होंने समझ लिया कि वो रस्सी जिसको थामनी है वो एक ही रस्सी है, इसमें तोड़ नहीं है। और हम सब मिल के, मेरी बहन मेरे सामने बैठी है, बहुत रो रही थी, पहली दफ़ा कह रही है कि मैंने कलमा अली वलील्लाह पढ़ा है। हम सब दुआ करते हैं कि मौला इनकी मारिफत, जैसे जनाब हुर अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाज़े पे आए थे, मौला इनको ले के आए और इनकी मारिफतों में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और हम सब के मारिफत के दरीचों को इसी तरह खोले। क्योंकि जब यही मैं, इसीलिए मुझे मकसद ये नहीं है कि मैं अपना टाइम पूरा करके रोज़, आप बताएं कभी महसूस हुआ है कि हमने अलग-अलग मजलिस सुनी है उसी सिलसिले के साथ। मैं नहीं कहती कि मैं अगली बात करूं, मैं ये चाहती हूँ कोई बच्ची भी ना कहे कि इस अशरे से हमने कुछ हासिल नहीं किया। इमाम पाक की मारिफत का, रज्जत की मारिफत का जो सामान मौला ने आपको दिया है, मैं मिंबर से दुआ करती हूँ कि मौला इनको तौफीक दे, हमें तौफीक दे। मौला गुनाहों की ज़ोर से हमारी पुष्ट झुकी हुई है, मौला हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मौला अब आप जब मन्नत माने ना, आज अलम पे मन्नत माने, तो मैं एक गुनाहगार आप सबकी खादिम समझ के सारी मन्नतें माने, लेकिन एक दफ़ा अबुल फजल से ये भीख ज़रूर मांग ले कि मौला हमें अपने मौला से अहद निभाने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमें अपने मौला के इंतज़ार, बाकी दुनिया वो खुद ही दे देंगे, मांगने वो उनको पता है हमने किसको क्या देना है क्या नहीं देना, मांगे दुनिया, हमने इनसे मांगनी है, फिर किससे मांगनी। और ये अबुल फजल आप जानते हैं ना कि ये हस्ती कौन है, कोई दर से खाली। और फिर अभी मुसाहिब सिर्फ 2 मिनट की बात है, मेरा दिल है थोड़ा सा तस्करा कर ले कि जब रज्जत होगी तो अबुल फजल जब फ़ौज में शामिल होगी, ये आम फ़ौज नहीं है, ये कायम की फ़ौज है, ये वो फ़ौज है। मैंने जिब्राइल का इख्तियार बताया था ना कि 1 मिनट में अल्लाह ने फरमाया, या जिब्राइल अदरक यूसुफ़ा, यूसुफ को पकड़। भाइयों ने छोड़ा, नहीं पूछा कौन सी वादी कौन सा कुआं, उधर से छोड़ा, उधर से जिब्राइल ने थामा। जनाब ईसा भी एक सिपाही हैं, मेरे मौला की फ़ौज के सिपाही हैं, जिनको अल्लाह कुरान में खालिक भी कह रहा है, शाफी भी कह रहा है। ऐसी फ़ौज, मालिक अस्तर, बड़े बड़े जर्नैल, नूरी फ़ौज, ये अल्लाह का काफिला है, ये अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह के लश्कर का सीपा सलार अबुल फजल इस लश्कर का सीधा सलार होगा। कायम फरमाएंगे, आए मेरा अब्बास, जमाने को बताए कि अल्लाह का शेर क्या होता है जी ये, और फिर सलार होंगे। देखें करबला में भी तो क्या तारुफ नहीं करवाया, मौला का क्या तारुफ करवाया था। मेरे मौला ने, इंसिया ने मुझे कहा था, वो बात आ गई कि आप जो मौला के सरमंस हैं थोड़ा सा आप ज़रूर बताइएगा। वो इत्तफाक से साथ कड़ी से कड़ी जुड़ गई है कि किस तरह मुझे कहा है कि आप वो बताएं। मैंने कहा था कि टाइम हुआ तो फिर साथ वो कर लेंगे, लेकिन 2 बोल, ज़्यादा नहीं, 2 बोल बताने लगी हूँ कि तारुफ, जिनका तारुफ खुद खुदा करवाए, अर्श फर्श लौ कलम कुर्सी, वो हुसैन जो फरिश्तों के भी शाफी हों, शिफा देने वाले। बाबुल हवाइज ने इस तरह मुखातिब होकर वो तारुफ करवाया था कि जानते हो। और फिर जो अपने लश्कर पे नाज कर रहे थे ना, तो बाबुल हवाइज ने उनको उनकी वसीयत बताई थी, फरमाया था कि या कतीबतुल अगनाम मा हाजा इस्तहाम ले कर में व साहिब शर्फ वल मकाम अम्मा तारफूना मा हुसैन व फतीमहु इल्मी व रज़ियहु रूही व हुवा फर्रु असील शजरतल तैयबा अल असील मिन जल्लिर रहमान व जल्लिल वल जलील। ये वो हुसैन है, इसकी अजमतों को पहचानो। व शजरी व समातल जलील व नागतल जिब्रील व हर का महद इसरफील व मुस्तशरफल सलसफील अल्लज़ी काना मशीला जस्द रसूलुल्लाह कबला मशील जल्द। क्या फरमाया, इस हुसैन को पहचानो। काना अल्लज़ी
मशी अक्सरहु फिल जल्ल जद्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरो मिन अर्ज। क्या फरमाया मेरे मौला ने, देखो जानते हो ये हुसैन कौन हो, वो अपनी तरफ से रोब डाल रहे थे। मेरे बाबुल हवाई ने कहा कि ओ भेड़ बकरियों के लश्करों, ओ चंद बदकारो, तुम जानते हो तुम किस हुसैन के मुकाबले में आ जाओ जिसकी ग़िज़ा इल्म है, जिसके दूध पीना वही है, जो वही के बगैर कुछ खाते ही नहीं, जिस हुसैन की ग़िज़ा वही है, तुम उसके मुकाबले में आगे हो। जानते हो ये हुसैन कौन है कि जो रहमान के इरादों का आकाश है, ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है, ये वो शजरा, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि ये हुसैन शजरा तैयबा की जड़ नहीं फरमाया, फरमाया कि ये शजरा तैयबा की ये वो टहनी हुसैन है जो रब्बे जलील से जुड़ी हुई है, और ये वो हुसैन है जो ज़मीन पे कम चला है, रसूल के जिस्म पे ज़्यादा चला है। जी, जो रसूल के तो बड़े मशहूर जी तारुफ क्या करवाया था कि है कम अकल लश्करियो, है कम अकल लश्करियो, ये वली अपने अल्लाह का भी ऑन है, ये वली अपने अल्लाह का भी ऑन है, जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे तुम नहीं जानते हो कि ये कौन है, जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है, जिसका नाम रहमान रखे, जो महद में शरीयत बचाता रहा, माजूरे को कहते हैं गोद को, जो महद में शरीयत बचाता रहा, जिसको पुरों पे इसराफील उठाता रहा, पढ़ के नादे अली करके जिक्र अली, जिसको जिब्राईल लोरी सुनाता रहा, ये वो हुसैन है। और फिर मौला ने जो बात अपनी शुजात की थी ना, कहा अपने तिहारों पे नाज मत करो, अपने तलवारों पे नाज मत करो, अपने लश्कर पे नाज मत करो, कहा कि अगर ये तलवार मैं चलने ही ना दूं तो फिर तुम किधर जाओगे, अगर ये तेग मैं चलने ना दूं तो फिर बताओ तुम किधर जाओगे। और ये बाबुल हवाई ने सबको वाज़ह किया था कि देखो मुझे तीरों की तलवारों की ज़रूरत नहीं, मैं उसका बेटा हूँ जो कुव्वत परवरदिगार है, जो कुव्वत परवरदिगार है। फरमाया वो करीम है। बस आखिरी बात करने लगी हूँ। बाबुल हवाई ने सारे मजमे को मुखातिब होकर फरमाया कि देखो मैं जितना भी हूँ ना, फिर भी कर्म मेरी घुट्टी में शामिल है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि कर्म मेरी घुट्टी में शामिल है, इसलिए और अमरे हुसैन है मेरे साथ में। ये आखिरी बात है, निचोड़ बताने लगी हूँ। कहा कि कर्म मेरी घुट्टी में है, अमरे हुसैन है मेरे साथ में, वरना जिस्म तुम्हारे ठहरे रहे, रूहे आ जाए मेरे हाथ। मैं अब्बास इख्ना इख्तियार
बाबुल हवाई जिस लिए मौला का है लक़ब, बाबुल हवाई जिस लिए मौला का है लक़ब, दरबार ये बहुत बड़े मुश्किल कुशा का है। मुश्किल की क्या मजाल है कि आसान हो ना पाए, मुश्किल की क्या मजाल है कि आसान हो ना पाए। अब्बास नाम दूसरे मुश्किल कुशा का है। बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास, बावफा बावफा या अब्बास या अब्बास, मिस्ल हैदरे करार या अब्बास या अब्बास, तेरी आस मेरी आस या अब्बास या अब्बास, कमरे बनी हाशिम सकाई सकीना बाबुल हवाई जबुल फजल अब्बास पर बुलंद दर्ज तलवार। मेरा ईमान है आज कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अब्बास तेरे दर से कोई खाली जाए ये तुझ पे हर्फ नहीं है, तेरा लक़ब मैंने बाबुल हवाई रखा। अज़ादारान हुसैन हर मजलिस के आगाज़ से पहले कहती हूँ ना कि हुसैन कोई आए या ना आए, माँ ज़ख्मी पहलू पे हाथ रख के, माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के सबसे पहले आ जाती है। आज तो ख़ास बेटे की शहादत है ना। अज़ादारान हुसैन अली अकबर की बर्शी में हाथ डाला, मेरे मौला ने नहीं फरमाया मैं गरीब हो गया। अली असगर का तीर खींचा, नहीं फरमाया मैं गरीब हो गया। कासिम के टुकड़े चुने, ये नहीं फरमाया मैं गरीब हो गया। इधर मौला जीन से ज़मीन पे आए, उधर इमामा खुल गया। हाथ उठा के फरमाया करबला वालों जंग खत्म हो गई, हुसैन अजरों को मिनल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो हाय करके रो रही हो, इस मिंबर की कसम है दो शहादतें ऐसी हैं जिस पर बीबियों ने पत्थरों से मातम किया है। मैंने मौला अब्बास का नाम उठाया है, किसी बहन ने सर पे मातम किया है, किसी ने जानू पे, किसी ने सीने पे। मुझे इस मिंबर की अजमत की कसम है जब मौला अब्बास चले हैं बीबियों ने पत्थरों से माता। अजरों को मैंने अल्लाह बीबी तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। अज़ादारान हुसैन अबुल फजल की गुर्बत और वफा सुनोगी। एक आलिम दीन ख्वाब में देखा करते थे कि मौला अब्बास की कब्र बिल्कुल छोटी है। जब काफ़ी दफ़ा देखा, चौथे इमाम के पास आए, मौला हमने तो सुना है मौला अब्बास घोड़े पे बैठते थे, पाँव ज़मीन पे खत खींचते थे, मौला ये तुरबत क्यों छोटी है? कहा वफादार चचा जितने टुकड़े मेरे बाबा के। अजरुक मिन अल्लाह। अज़ादारान हुसैन पुरसे के लिए सब आते हैं। बीबी आपसे राजी होकर हौसला हौसला, लेकिन उस हस्ती का बताऊं जिसने वादा किया था कोई आए ना आए, चचा जहाँ आपका मातम होगा सकीना सबसे पहले, पता नहीं किसके पहलू में चचा का मातम करने। अजरुक मिन अल्लाह अजरुक मिन अल्लाह। हौसला। अज़ादारान हुसैन अज़ादारान हुसैन शहजादी सकीना ने हाथ जोड़े, बस मुख्तसर कर रही हूँ। चचा चचा मेरा असगर मर रहा है, चचा मेरा असगर पड़ा प्यासा है, मशकीज़ा डाला। चचा आए, जब मेरे मौला ने देखा ना अब्बास आ रहे हैं, रो के फरमाया कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुक मिन अल्लाह। शहजादी सकीना ने फरमाया बाबा बाबा मेरा भाई असगर मर रहा है, बाबा मेरा भाई बड़ा प्यासा है। जब कहा ना मेरा भाई मर रहा है, मेरे मौला ने फरमाया सकीना तूने इंसाफ नहीं किया, तेरा 6 महीने का मेरा 32 साल का कड़ियल शेर अब्बास। अजरुक मिन अल्लाह अजरुक मिन अल्लाह। मेरा कड़ियल जवान शेर अब्बास। सकीना अब्बास चला गया, सकीना हम लुट जाएंगे। अजरुक मिन अल्लाह। हौसला। बीबी आपके पुरसे को कबूल फरमाए। अब मैं सबसे मुश्किल वक्त बताने लगी हूँ जो मौला अब्बास पे मुश्किल वक्त आया है ना। बीबी फिजा ने फरमाया अब्बास आकाज़ादी बुलाती हैं। अब मौला ने सर को झुकाया,
बीबियों ने दायरा बनाया। मेरी उम्मुल मसाइब ने कहा बीबियों मैं तुम्हारी चादर की जमानत लेके आई थी, हाय मेरा मान टूट रहा है, हाय मेरा अब्बास जा रहा है, हाय मैं किसी की जामिन नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बीबी तुम्हारी हाय को कबूल फरमाए। अज़ादारा ने उसे अब वो मौका बता दूं जहाँ पे बीबियों ने पत्थरों का मातम किया, इधर मौला अब्बास जाने लगे, मौला हुसैन गए हैं, मातम हुआ है वाह हुसैना वाह अकबरा वाह कासिमा, ये मिंबर गवाह है। जब मौला अब्बास गए हैं मातम वाह बासा का नहीं हुआ, जैसे ही मौला अब्बास गए बीबियों ने पत्थर उठा लिए, वाह हिजाबा वाह हिजाबा, ये अब्बास नहीं जा रहा, ये हमारा पर्दा है। हौसला हौसला, ये अब्बास नहीं जा रहा, ये हमारा पर्दा जा रहा है। हाथ जोड़ के मैं छुपा नहीं सकती, पता नहीं किसके पहलू में मेरी शहजादी आई बैठी है। अज़ादारा ने उसे मेरे मौला कहते जा रहे हैं अब्बास जंग नहीं करनी, जो करबला की जवार है वो पहुंचेगी, पहला बाजू कहाँ पे कटा, एक बाजू कटा, दूसरे बाजू से मशकीज़े को थामा, या अल्लाह मशकीज़े की खैर हो। जब दोनों बाजू कट गए मशकीज़े को दांतों में थामा, अजरुक मिन अल्लाह। अब मुझे माफ करना, मैं छुपा नहीं सकती, चोट लगे तो माफ करना। जब मशकीज़े को दांतों में थामा, एक तीर सामने से आया, मशकीज़े को बचाया, तीर सीधा, अजरुक मिन अल्लाह, हौसला, तीर सीधा मौला अब्बास की आंख पे लगा, अजरुक मिन अल्लाह, आंख पे लगा। अब तसव्वुर कर लेना, अब बाजू तो कलम थे, तीर कौन निकालता, मौला ने सर को झटका, एक लईन ने गुर्ज मारा, अजरुक मिन अल्लाह। बीबी तुमसे राजी होके जाए, मैं हौसला हौसला हौसला, एक मौला का पैगाम सुन लेना। मौला अब्बास ने अपने पुरसादारों को एक पैगाम दिया हौसले के साथ, फिर जाए जितना मर्जी रोना। मौला ने एक काज़नी इमामी आलिम के ख्वाब में आके कहा काज़मी जहाँ पे मेरा पुरसा हो रहा हो, जहाँ पे अज़ादार अब्बास का मातम कर रहे हो, उनको अब्बास का पैगाम देना, उनको कहना दिलों पे हाथ रखो। सोचो जब कोई घोड़ा सवार जीन से हौसला हौसला हौसला, जब कोई घोड़ा सवार जीन से जमीन पे जाता है वो हाथों का सहारा लेता है, हाय मेरे दोनों बाजू कट गए, मैं मुंह के बल जमीन पे आया, तीर मेरी आंख के अंदर, हजरुक मिन अल्लाह। बीबी तुम्हारे अभी अलम आएगा, अभी अलम आएगा, ऐसे ही इस्तकबाल करना। मेरे मौला ने कहा अब्बास जंग खत्म हो गई, अब्बास मैं गरीब हो गया। कहा मौला मैं आखिरी बार ज़ियारत करना चाहता हूँ। तीर खींचा, मौला ने कहा अब्बास एक ख्वाहिश पूरी कर दे, ये आखिरी हसरत है, आज तो भाई कह दे, लब खुले, हाय ओ मेरा गरीब, हाय लाखों की फौज में अकेला रह गया। अज़ादारा ने हुसैन, मेरे मौला ने अलम को उठाया, बीबी सकीना ने अलम को देखा, रो के कहा बाबा बाबा असगर को मर जाने दे, बाबा बाबा चचा आ जाए, चचा आ जाए, असगर को मर जाने दे। हाय मेरे बाबा की कमर टूट गई, हाय मेरा बाबा गरीब हो गया।